नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 6 जुलाई रविवार आसतु आज दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। आसला प्रथम खबर ओडिशा सरकार तीनोटी घरोई बैंक एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक एवं एक्सिस बैंक और राज्य सरकारी संस्था और विभाग मानकर व्यवसाय एवं जमाराशि परिचालन पैनेल भुक्त बैंक तालिकारु बाद देवा नहीं निष्पत्ति को प्रत्याहार कर संपर्क में अर्थ विभाग एक विज्ञप्ति जारी करिछि। विज्ञप्ति अनुसार यह तीनोटी घरोई बैंक एवं राज्य सरकारी संस्था विभाग निर्देशालय पीएसयू समाज और विश्वविद्यालय मानकर व्यवसाय एवं जमाराशि परिचालन पैनेल भुक्त बैंक भाव जारी रत जून 21 तारिख में अर्थ विभाग यह तीनोटी बैंक को राज्य सरकारी संस्था मानकर व्यवसाय और जमाराशि परिचालन पैनेल भुक्त तालिका को बाद देइथिला। यार कारण थिला सरकारी प्रमुख योजना गुड़िक निरंतर खराब प्रदर्शन एवं साधारण बैंकिंग मानदंड में असंतोषजनक फलाफल। अर्थ विभाग समस्त राज्य सरकारी विभाग को यह तीनोटी बैंक रे थिबा सेविंग करेंट और अन्य चालू अकाउंट को तुरंत बंद करी अन्य कौन पैनेलभुक्त बैंक को स्थानांतर करने को निर्देश देता। किसी दिन पूर्व ही तीनोटी बैंक वरिष्ठ अधिकारी माने राजधानी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटी सरकारी योजना और प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रदान में निजर प्रदर्शन उन्नत करने लिखित प्रतिश्रुति देते। यापर सरकार ही निष्पत्ति प्रत्याहार करछंती। परवर्ती खबर जुलाई 7 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी अशोकनगर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय शुणाणी दिन 10:30 आरंभ होब शुणाणी पूर्वर पंजीकरण होइतिबा अभियोगर शुणाणी करा जिवो। परवर्ती खबर टीम इंडिया बांग्लादेश गस्त ऑफिशियल भाव स्थगित होइछि। भारतीय टीम को अगस्त मासरे दिनिकिया एवं टी20 सीरीज पई बांग्लादेश गस्त करने को बर्तमान यह सीरीज को 13 मास स्थगित कर भारतीय क्रिकेट बोर्ड शनिवार दिन 5 जुलाई में यार घोषणा करी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सह मिसी यह निष्पत्ति नि बीसीसीआई शनिवार दिन एक प्रेस रिलीज करी दुई क्रिकेट बोर्ड निज निज सहमति यह निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर ओडिशा रे मुख्यमंत्री बस सेवा आरंभ होगा पर घरोई बस मालिक संघ गभीर चिंतार अच्छा। राज्य सरकार योजना जहाँ पूर्व चली लक्ष्मी बस योजन एक विस्तारित रूप बोली कहुई बस मालिक मान प्रचुर आर्थिक क्षयक्षतिर सम्मुखीन कर सहित ग्रामांचल घरोई बस सेवा प्रायतः बंद हो जाइथिबा अभियोग उठी। घरोई बस मालिक संघर सदस्य मैंने कहते मुख्यमंत्री बस सेवा आरंभ होगा पर व्यवसाय उपर गभीर प्रभाव पड़ी। ग्रामांचल में सरकारी बस गुड़िक कम भड़ारे सुविधाजनक सेवा जोगाई देउथिबा जोगु यात्री मैंने यह आड़क आकृष्ट होती। फल घरोई बस गुड़िक यात्री अभाव चलाचल बंद करने को बाध्य होइछि। मालिक मानक बड़ आर्थिक संकट में पकाइछि। परवर्ती खबर ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक बाली में निखोज थिबा गंजाम जिला 28 वर्षीय पी वेंकटरमण को शीघ्र और सुरक्षित प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने को वैदेशिक व्यापार मंत्रालय को अनुरोध कर। युवक जनक मालीर डायमंड सीमेंट कारखाना काम करुले जो से जुलाई 1 तारिख में एक सशस्त्र आक्रमण पर निखोज अच्छा। परिवार स्थानीय पुलिस रे अभियोग करते एपर्यंत कौन सूचना पाई ना। नवीन पट्टनायक सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे लिखिछंती वेंकटरमण गंजाम जिलार हिंजिलीकाटु ब्लॉकर समरझोल ग्रामर तांकु माली रे आतंकवादी मैंने अपहरण करिसंती एवं सेबेठारु परिवार सहित जोगाजोगरे नाहांती। एही मामलार व्यक्तिगत भाव में हस्तक्षेप करने को वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर को अनुरोध करिसंती। मालीर कायस सहर में अवस्थित डायमंड सीमेंट कारखाना उपरे आक्रमण 3 जन भारतीयों को अपहरण कर जायथिबा बेले वैदेशिक व्यापार मंत्रालय निश्चित करिछि। भारतीय दूतावास बामकोर स्थानीय कर्तृपक्ष और कारखाना परिचालना सहित जोगाजोगरे अछि। वेंकटरमण नवेम्बर 2023 ठारू सेठारे कार्य करुथिले। परवर्ती खबर मध्य प्रदेश सरकार छात्र छात्री एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसंती। मोहन यादव सरकार 10 जुलाई 2025 रे राज्यर प्राय 15 लाख छात्र छात्री को मागणा साइकेल बंटन करेंगे। यह योजना 6ठ और 9व श्रेणी प्रवेश करुवा छात्र छात्री उद्दिष्ट जहाँ से शिक्षा ग्रहण में साहाय्य कर। स्कूल साइकेल योजना अधीन ग्रामांचल सरकारी विद्यालय में पढ़ुवा छात्र छात्री मैंने सुविधा पाइबे। यह योजनार मुख्य उद्देश्य होची ग्रामीण अंचल छात्र छात्री को विद्यालय जावाई सुविधाजनक परिवहन जोगाई देवा जहाद्वारा से नियमित शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह से शिक्षागत अग्रगति को प्रोत्साहन देवा सह आर्थिक भाव दुर्बल परिवार छात्र छात्री को सहायता कर। यही घोषणा पर मध्यप्रदेश लक्षाधिक छात्र छात्री और से परिवार मध्य खुशी लहरी खेली। यही योजना सरकारी विद्यालय गुड़िक शिक्षार गुणवत्ता वृद्धि और छात्र छात्री उपस्थापन को बढ़ाइबार गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर आज खोलिबो हीराकुद 6 गेट
କଲମା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ହୀରାକୁଦର 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା। ପରେ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ଦେଖି ନିଷ୍କାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ହୀରାକୁଦ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ବେହେରା। ସକାଳ 10ଟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ହୀରାକୁଦ ତଳମୁଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ମହାନଦୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସବ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଆସ୍ଥା ପୁନିଆ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ଥା। ଏବେ ସେ ଉଡ଼ାଇବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ହଜିବ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନିଦ। ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଆସ୍ଥା ପୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ର ପାଇଲଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆସ୍ଥା। ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନୌସେନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆସ୍ଥା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରର ପିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ବାଗପତର ସାଧନ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ମା ସ୍ୱୟଂଗୀତା ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଡେଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ହକ୍ କନଫରେନ୍ସ କୋର୍ସ ସମାପ୍ତ ସହିତ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପଳାତକ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଇ ନୋହଲ ମୋଦି ଆମେରିକାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆମେରିକାରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପଳାତକ ଠକ ଅପରାଧୀ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଇ ନେହେଲ ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଆଜି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗିରଫ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ନିହାଲଙ୍କ ଉପରେ $2.6 ମିଲିୟନ ଅଧିକ ଠକେଇ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାଲକୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନୀରବ ମୋଦି ଏବଂ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ 13,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଠକେଇ ହୋଇଥିଲା। ପିଏନ୍ବି ଠକେଇ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠକେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ପହଲଗାମ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାଫଲାରେ ଥିବା 3ଟି ବସ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମ୍ରେ 6 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦରକୋଟ ଲଙ୍ଗର ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ରାମବନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ୍ସିୟମ୍ 4 ମିଶନରେ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଏସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କର ମହାକାଶରେ 11 ଦିନ ପୂରିଛି। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ଲା ମହାକାଶରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥିବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। X4 ଚାଳକ ଦଳରେ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀକୁ 113 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ 40.66 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାର ପାଖାପାଖି 12 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଶୁକ୍ଲା ଏଏଚ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ କନଫରେନ୍ସର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ୟୁଆର୍ ରାଓ ଉପଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭଲ କ୍ଷଣ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭୋଜନ ମିଳୁଛି ଓ ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି ରଖିବୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ସରକାର ତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାହା ବାଧକ ସାଜୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି। କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବାଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଡେରି ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରା ହେବ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦାବି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ବିଧାୟକମାନେ ଏକଥା ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ଦାବି କରିବୁ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ଦଳିତ ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ କଂଗ୍ରେସ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲୁଲୁ କହିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ବୈଠକରେ ଅଜୟ ଲୁଲୁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 15,000 କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ରାହୁଲଙ୍କ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ହେଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଟାଟାସୁଗଡ଼ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା
ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 5.4 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିର 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା। ନିକଟରେ ଆମାମି କାଗୋରିସିମାରେ 5.5 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏସୀୟ ଦେଶ ଜାପାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରେ ଆସେ। ଏହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଗ୍ନି ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହୁଥିବା ଆମେରିକା ବି ଅସହାୟ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ ଆଗରେ ଅତି ଅସହାୟ ଆମେରିକା। ଭୀଷଣ ବନ୍ୟାରେ ଏଯାଏଁ 24 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ସହ ଲୋକଙ୍କ ବାସହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର 2 ରାଜ୍ୟ ଟେକ୍ସାସ ଓ କର୍ବିଲର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି। ମାସ ମାସକର ବର୍ଷା କିଛି ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଏଠାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗ୍ୱାଡାଲୁପ୍ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର 90 ମିନିଟରେ ଏହି ନଦୀର ଜଳ 20 ଫୁଟ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାଏଁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 24 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଯେ କେତେ ଅସହାୟ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାଇରିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚେତିଲେ ସରକାର। ଏଣିକି ସବୁ ପାନୀୟ ଜଳର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପାନୀୟ ଜଳର ଯୋଗାଣରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେକାବୁ ହୋଇଥିଲା ଡାଇରିଆ। ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଡାଇରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପାନୀୟ ଜଳ ଯାଞ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ଫିଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ। ଅପରେସନ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ପାନୀୟ ଜଳ ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବ ଏସ୍ସିଏଡିଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଖୋଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପାଣି ପାଇପ୍। ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁଭବ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରମୁଖ କର ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ ୱାନ୍ ବିଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହି ଆଇନ ପାରିତ ହେବା ପରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର ବୋଝ କମ୍ ହେବ। ଏହା ସହ ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ନୀତିକୁ ଆଇନଗତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ମାସ ଡିପୋର୍ଟେସନ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା, ସେନା ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଓଭର ଟାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଟିପ୍ସ ଆକାରରେ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ଉପରେ କର ଛାଡ଼। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକା ସିନେଟ୍ ଓ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେରିକା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁରସ୍କାର ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲେ ନବୀନ। ସୂଚନା ଦେଲେ ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ। ମୁମ୍ବାଇ କୋକିଳିବାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସର୍ଭିକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସର ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ତେବେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ କିଛି ଦିନ ଆରାମ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବେ। ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝିଅ। ପ୍ରେମଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଔରସରୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଗାୟତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଧରିବେ ବିଜେଡି ମଙ୍ଗ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅରୁଣ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବିର ସନ୍ଧାନରେ ଏବେ ବିଜେଡି ରହିଛି।